वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अमीना मोहब्बत सर उड़ान दे के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मा मुसलमानानु रुणो तासु टोलु लरे निज़दे नारातक कौनको ताज़ खुश आमदीद हर कले वैम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रमज़ानुल मुबारक द्रेम जुमा दे खपल बहारुना रहमतुना रवान दी औ दे मग़फ़िरत आशरे नन मग़फ़िरत आशरे नन अखिरने वरज़ दे मा इज़्ज़तमंदो दा खुशकिस्मती दे यो तरफ ता मग़फ़िरत आशरा दे बल तरफ ता जुमा दा नो दा बरकतुना दी नो कोशिश कवई च सड़ाए लक पाबंदी सरा दा नोरे वरज़ तेरी की और ख़ास कर जुमात तराशे बिया कोशिश कवई च लग निज़दे राजे च दे नोरो कसानो तस मसाला नवी टाइम मुख्तसर दे। बहर हाल नन शलम रोजा दे एतिकाफ़ तबहुम खलक कीनी एतिकाफ़ मुतल्लिक़ यो सो मसले बयानू बेब इंशाअल्लाह शेर यज़दा शेर लासानी हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 21 रमज़ानुल मुबारक त शहादत शवे दे ओगई ज़िक्र खैर बहुम को इंशाअल्लाह। मा इज़्ज़तमंदो एतिकाफ़ चदे दा पख्वाना इबादत ते दा नन दे दा द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़माने न दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे उलमा यो वज़ाहत करे दे च हज़रत आदम न तर हज़रत नूह पोरे दा ज़र काल तेर शवी दी बिया हज़रत नूह न तर हज़रत इब्राहीम पोरे ज़र काल तेर शवी दी बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पोरे ज़र काल तेर शवी दी बिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम न तर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पोरे ज़र काल तेर शवी दी और बिया 557 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम न बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पोरे बिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के न मदीने ते हिजरत 1443 सीनी हिजरी दे 1442 साल वशवल यो अंदाजे मुताबिक डेरो खल्क वेली च दे दुनिया उम्र च दे दुनिया जुन च दे दुनिया दा ज़िंदगी च दे दा 70,000 साल दे। बहरहाल अल्लाह रसूल तब खपतवी खुमा इज़्ज़तमंदो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नरवाखला तर ओसा पूरे पज़रगाओ कालू न वशो पसवाओ न पज़रगाओ कालू न वशो खो दा एतिकाफ़ पर एक ज़माना के हुमो कुरान के अल्लाह फरमाई मुंग हुक्म उकड़लो इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ता च मा कोर पाक कहे काबा पाक कहे लित्वाइफीना तवाफ़ कौन को तवल आकिफ़ीना और एतिकाफ़ कौन को था एतिकाफ़ पख्वाना इबादत ते नो कुरान हुक्म दादी चतासु एतिकाफ़ कवई अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वही सोच दा रमज़ान आखिरने आशरे एतिकाफ़ की का हज्जतैन व उम्रतैन दा सिदल का दुआ हजुने अचर वकड़ा दो उम्रे वकड़ले सुबहान अल्लाह तुमरा मकाम व फजीलत लरी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि न मनक़ूल दे शोबुल ईमान पावाले सरा चे मोतकिफ़ सड़ी ता एतिकाफ़ कौन की ता हर वरज़ दयो हज सवाब मिलावेगी हर वरज़ दयो हज सवाब मिलावेगी सोक चे एतिकाफ़ कवी और सुन्नत हम दे मिशकात शरीफ हदीस ते मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद औ कमा क़ाल फरमाई चकला जमा सुन्नतुना नापेद शी खलक मा सुन्नतुना रा प्रेग दी मा सुन्नतुना स्पकवर्ता कतल है कि संगे चनन सबा सुन्नतों पूरे मजाक उड़ाओ कीगी पगीरे के फैशनू न जोड़ेगी सुनत ते प हुक्म द वाजिब दे संगे डिज़ाइनू न खलक पे के जोड़वी याद साते खरेल गुनाह दे अजीम दे हराम काम दे कार दे खुपदे के फैशन कवल दा कुफर तरसी कुफर था बल्कि दुमरा पोरे उलमा फरमाई चकला सड़ाए पगीरे की यो डिज़ाइन जोड़ की
او دی وګوري آینې ته دی وایي چې څومره ښایسته ښکاره فرمایي فقط کفر دا کافر شولو ولې چې د انبیا علیهم السلام آدم نه واخله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغمبر علیه السلام پورې ټولو انبیاو سنت توهین وکړو. بهرحال الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي. نو ما عزتمندو نبی علیہ السلام فرمایي من تمسک بسنتي څوک چې زما یو سنت باندې تمسک وکړي ویې نیسي فرمایي فله اجر 100 شهید الله به دغه ایمانداري ته د 100 شهیدانو ثواب عطا کړي. نو اعتکاف سنت هم دی. الله کورونه ډک کوي په خپل ماله کې هر ځای کې کینې او دې کې یو خو تلاوت سړي ته موقع میلاو شي نوافل موقع میلاو شي. فارغ څوک دی هیڅوک فارغ نه دی هیچا سره ټایم نشته دی خو که ستا خوښه وي او نه دی خوښه چې کله دا روح له دې ځینه راوځي روح بیا خو به ته ځې قبر ته بیا که تا سره ټایم وي که تا سره ټایم نه وي که ته خوشحاله یې که ته نه یې خوشحاله خو ځې به نو څومره به ښه وي چې سړی یو 10 ورځې جومات کې په ځمکه باندې سملي او لږ خپل قبر او آخرت هغه تیارو ځای ځان دپاره رڼا ولکړي. نو کوشش وکړئ اعتکاف ته. بیا اعتکاف داسې وي چې دې کې تربیت هم کېږي لکه الحمدلله اوس په بحرین کې دعوت اسلامي یو غیر سیاسی تحریک ته عالمگیر تحریک ته دنیا په ګوټ ګوټ کې اعتکافونه کوي تربیتی اعتکافونه هلته به تا ته مسایل ښایي موز متعلق روجې متعلق زکات متعلق او داسه متعلق غسل متعلق. نو بحرین نقشبندی جماعت کې به هم دعوت اسلامی اعتکاف کوي 10 ورځو اعتکاف هلته که تاسو څوک تللی شئ هلته لاړ شئ تربیت حاصل کړئ څه به زده کړئ د مونځ فرایض خو به زده کړئ احکام خو به زده کړئ نو هلته لاړ شئ هلته به هر سیسټم تاسو ته دوی کوي هر څه به تیار در کوي چې تاسو صرف او صرف زده کړه وکړئ یا د خپلې محلې په جومات کې کښېنئ اعتکاف دپاره. خو نن مازدیګر موز نه بعد ماښام لمر پرېوتې دا نه مخکې چې څوک کیني نو آبه په سنت اعتکاف کې شامل وي. دې نه بعد چې څوک کیني بیا نفل دی چې څومره کینې په نفل کې قید نشته که ګنټه کینې که 2 کینې که 10 ګنټې کینې خو سنت اعتکاف دا دی چې شلمې روجې مازدیګر موز لمر لا پرېوتی نه وي لمر غزار شوی نه وي چې ته جومات ته سنت اعتکاف په نیت سره وردن نشئ. ډېر خلک وایي دا به بیا زه څنګه نیت کوم دا یوه مسله یاد وساتئ زه به یم یا به نه یم خو دا مسله یاد وساتئ دا نیت چې دی که نه په ژبې په خولې باندې ویل دا مستحب دی که د مونځ نیت کوې که د جنازې نیت کوې که د حج نیت کوې که د عمرې نیت کوې چې څه نیت کوې په ژبې باندې مستحب دی. مستحب څه ته وایي چې که ودې کړو خو ثواب دی که ودې نه کړو خو ګناه نشته دی. اصل نیت چې دی دا وایي دیزي ته چې له دې ځي نه تا مضبوط اراده وي نو بس دا د ستا نیت دی چې دې ځي نه نه وي که ته 10 ځله ووایې نو دا نیت د ستا نه کېږي. نو نیت همیشه دپاره د هر شیز د ستا زما پوهې مطابق چې کوم په زړه کې وي بس هغې ته نیت ویلی کېږي. دا الفاظ دوراو کول چې اوس مثال کے طور پر نیت مې وکړلی 2 رکعته فرض مونځ په دې حاضر سهار کې دې حاضر امام پسې مخ مې د په طرف ته کعبې شریفې الله اکبر دا خو ټیک دی خو دا مستحب دی که ته په دې کې خطا شوې نو څه حرج نشته دی که زما شانتې الفاظ دې ادا نه کړو څه حرج نشته دی که دقسې دې ونوې څه حرج نشته دی او که صرف الله اکبر دې وکړو بیا هم څه حرج نشته دی ستا نیت وشو. نو دین کې سختی نشتا. بخاری شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائی یسرو ولا تعسرو ما امت ته آسانی ورکوئ تنګي ما ورکوئ دا نه چې ته 3 غنټې لګیایي او نیت تړي. بهرحال اعتکاف چې نیت کوئ بس سنت اعتکاف په نیت سره الله کور ته دننه کېږم بس دا دی چې په زړه کې وي ستا نیت وشولو تا ته اعتکاف ثواب به میلاویږي. خو به هر حال مه هېروئ نن خامخا په اعتکاف کې کښېنئ الله کورونه ښایسته کوي چې الله کورونه آباد کوي انشاءالله د ستاسو کورونه به آبادیږي ستاسو زندگیګانې به ښایسته کېږي ستاسو په ژوند کې به برکت راځي یو عجیبه کیفیت یو عجیبه خوند انسان ته میلاویږي. کوشش وکړئ مشران پکې کښېنئ نوجوانان پکې کښېنئ ټول نن په اعتکاف کې خامخا کوشش وکړئ شرکت وکړئ. ها که بیا څوک 10 ورځو ته نشئ کښېنستلی بیا کم از کم 3 ورځې خو کښېنئ 3 ورځې خامخا بیا کښېنئ نفلو ته خامخا بیا 3 ورځې کښېنئ چې دا بیا در نه پاته نشي. ما عزتمندو دې ورځو چونکې نه پوهېږو چې څه قسم موضوع باندې تقریر وکړو دومره موضوعات دومره خبرې وي چې
دا خلکو ته بیان کو دا بیان کو هلته ټایم هم کم وي. بهرحال سبا 21 رمضان دی. 21 رمضان المبارک په ورځ باندې 4 کاله 8 میاشتې 9 ورځې حکومت خلافت مسند رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سنبالولو نه بعد دا جمعې په ورځ باندې 17 رمضان المبارک جمعې ورځ او د ماسپخین په وخت کې حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم الله تعالی وجهه الکریم باندې عبدالرحمن بن ملجم خارجي په خنجر باندې حمله وکړله، د یې زخمی کړلو او بیا جمعه او هفته دا 2 ورځې او 3 ورځ ورپسې په 21 رمضان مبارک بیا اتوار په ورځ باندې دل دنیا نه پرده وفرمایله. یاد ساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم څلورم خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ متعلق حضور فرمائی اے علی ته ما سره داسې مناسبت لري لکه څنګه چې موسی علیه السلام سره حضرت هارون علیه السلام نسبت لري. او فرمایي من احب علیا فقد احبنی، چا چې علی سره مینه وکړه دغه سړي ما سره مینه وکړه. ومن ابغض علیا فقد ابغضنی، او چا چې سیدنا علی شیر خدا کرم الله تعالی وجهه الکریم سره بغض ولرل دغه ما سره بغض وساتل. او فرمای اے علی تا ته زه ووایم، حضور فرمای 2 شیزونه یو ځای کیدی نشي، 2 شیزونه یو ځای کیدی نشي. داسې سینه نشي کیدی چې دې په سینه کې زما مینه وي او بل طرف ته بغض علی وي، او داسې کیدی نشي چې بل طرف ته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مینه وي او یو طرف ته زما بغض وي. نه اے علی چې په کومه سینه کې زما مینه وي په هغه سینه کې به د ستا مینه وي، او چې په کومه سینه کې زما مینه نه وي په هغه سینه کې به د ستا مینه نه وي. یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ټولو صحابو سره مینه محبت کول دا زمونږ ایمان والو حصہ دی. هغوی خپل اولاد ته ذکر کول دا داسې عظیم هستی تیرې شوي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چنده هم اچوئ خو ما طرف ته توجه ساتئ. الله په لار کې په دې میاشت کې ورکړې باندې ثوابونه هم زیات میلاویږي. نو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، حدیث شریف مفهوم دی، عند ذکر الصلحاء تنزل الرحمه، کله چې د نیکانو ذکر کیږي نو الله رحمتونه راوریږي. چې د نیکانو ذکر کیږي الله رحمتونه راوریږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه عظیم استی دی چې د قرآن مجید یو آیت نازل شوی او په دغه آیت باندې صرف د عمل کړی دی او بیا فوراً الله رب کریم اوچت کړلو، صرف د عمل کړی دی. کم آیتو دا آیتو چې اے محبوبه کله چې امتیان تا خواته حاضریږي نو ستاسو په بارګاه باندې حاضرېدانه مخکې د دوی صدقه کوي. دا آیت چې څنګه نازل شو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دا آیت باندې عمل وکړو، صدقه یې ورکړه، حضور په بارګاه حاضر شو. هغې نه بعد فوراً الله رب کریم اوچت کړلو چې نه په خلکو باندې تنګي راځي. داسې صحابه به وي چې تا سره به محبت لري، تا ته به راتګ غواړي خو دوی به صدقه نشي ورکولی. بیا سوال پیدا کیږي چې قرآن د څه ګپ خو نه ده، الله بیا ولې نازلولو؟ هغې جواب دا دی چې الله دې له جهته نازل کړو چې اصل مقام دا دی، اصل مرتبه دا دی، اصل رتبه دا دی چې حضور په بارګاه باندې حاضرېږي نو اول به خامخا صدقه ورکوي. خو قرآن حکم دا دی چې حضور په بارګاه حاضرېږي اول به خامخا صدقه ورکوي، خو چونکې ډېر خلکو وس نه رسي دې له جهته الله رب کریم دا آیت فوراً اوچت وفرمایل. صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دې آیت عمل کړی دی. یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کله چې مدینه منورې ته ورسېدو صحابه په منځ کې بھائی چاره قائم کړه، فلانیا انصاری دا فلانه مهاجر د ستا ورور دی، فلانیا انصاری دا فلانه مهاجر د ستا ورور دی. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښکې راغې، قربان
چاله د 100 کرور جوړ کړو چاله د 100 کرور جوړ کړو په مدینه کې زه خو څوک نه پیژنم ما ته خو د 100 کرور جوړ نه کړو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل اے علي ته په جنت کې هم زما ورور او په دنیا کې هم زما ورور دې نه بل غټ مقام کې دی شي او زمونږ څه نادانان وي چې د دې پاک هستیانو ذکر کوي وایي یاره دا خو دا نور دی دا ګورې خطا یاد وساتئ مومن چې وي دی به خامخا د علي محبت په زړه کې ساتي او زه دا وایم چې هغه سړی دلیر نشي کېدی چې چا په زړه کې د علي مینه نه وي چې کوم سړي په زړه کې د علي مینه وي هغه سړی به دلیر وي مولود کعبه دی خانه کعبه کې دننه پیدایش شوی دی دې نه بل مقام کېدی شي خانه کعبه دا کوټه چې دی دې کوټه دې خانه کعبه کې دننه د پیدایش شوی دی پیدا شوی دی دې نه بله غټه عظیم هستی کېدی شي او د حضور نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم لخت جگر سیدتنا فاطمة الزهرا سلام الله علیها غوندې پاکه بیبي چې چېرته منسس بیماري چې ورته وایي زنانه په کل ژوند کې دې ته راغلی نه ده په کل ژوند کې دې یو مونځ پرېښودی نه دی فاطمه بنت رسول الله ورځ د محشر به وي 70,000 فرشتو په جرمټ کې به را روانه وي اعلان به وشي ای اهل محشر خپل سرونه ښکته کوئ فاطمه بنت محمد روانه دی فاطمه بنت رسول الله را روانه دی خپل سرونه ښکته کوي داسې خلکو سره نسبت ساتل داسې خلکو سره تعلق ساتل یقینا په خدای ذات قسم چې دا د دنیا هم کامیابی دی آخرت هم کامیابی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقام فضائل عظمت خو اخو وراء الورا دی زمونږ بیان نه هم بهر دی خو به هر حال په علم حواله سره الله دومره غټ علم ورکړی چې یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته ودرېدو ښکلی کړو لا سلام یې ورته وکړو نو بیا ورته وایي ای حجر اسود ما ته پته ته یو کاڼی ته چاته نه نفع ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي خو ښکلون دی ځکه چې الله رسول ته خو ښکل کړی هغه بوسه تا نه اخیستې ده نو ما عزتمندو دا خبر چې ده وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړلو هغه ورته فرمایي لا تقولو هذا ته داسې مه وایه چې ته کاڼی حجر اسود ته چاته فایده نشي ورکولی په خدای ذات مې د قسم وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې مبارکې نه مې دا الفاظ اورېدلي دي چې دا حجر اسود کاڼی چې دی په ورځ د محشر بیا خوله هم وي سترګې بیا هم وي او چا هم چې ښکل کړی وي چا هم چې سلام ورته کړی دی ټولو خلکو به دا کاڼی شفاعت کوي دا به فایده ورکوي حضرت عمر رضی الله تعالی په سر وګرځېدو وایي واقعي حضور اسې نه دي ویلي چې انا مدینة العلم و علی بابها زه د علم ښار یم او علي چې دی دا د علم دروازه دی نو ما عزتمندو قدرمندو دومره حضور سره مینه چې کله صلح حدیبیه وشوه لیکل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وکړه نو په دې کې د ولیکل چې دا الفاظ چې دي من جانب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مکی خلکو اعتراض وکړو چې بھائی مونږ خو تا سره لانجه دا دي چې مونږ د تا الله رسول نه منو لہذا ته به ولیکې محمد بن عبدالله چې محمد د عبدالله زوی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ای علی دا میټاو کا دوی نه مانی خیر دی دوی که نه مانی رب خو زه کل جهان دی پر رسول را لیږلی یم که نه دوی دی نه مني نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي قربان علی لاس په یو ځل رسول الله ولیکي بیا به هغه څنګه میټاو کوي ما خو به سر کټ شي خو زه به رسول الله دا ټکی چې دی دا کټ کولی نه شم قربان زما عشق زما محبت دا نه ګواره کوي بیا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اکه ځای په خپله باندې خراب کړو او محمد بن عبدالله ولیکلو بهرحال ما عزتمندو دا د دې نیکانو حضور سره یو نسبت و مونږ هم د 15مې صدۍ خلک یو مونږ ته پکار ده چې د دې نیکانو محبت په خپله سینه کې ساتو خپل اولاد ته د دې خلکو شجاعت ذکر کوو خپل اولاد ته د دې خلکو غزواتو ذکر کوو خپل اولاد ته د دې خلکو سخاوت ذکر کوو چې هغه هم د دې په نقش قدم باندې رواني او چې داسې نه چې صرف برټش جوړ سي راته
برټش راته جوړ شي چې خو په هیڅ کې نه یم یا صرف چاینیز شانته دهریه راته جوړ شي چې په هیڅ کې نه یم هیڅ نه منم نعوذ بالله من ذالک بهرحال خپل اولاد ته د نیکو خلکو ذکر کوئ ان شاء الله په دې سره به زمونږ د روان نسل هم نیک جوړیږي الله رب کریم نے مونږ ته عمل توفیق نصیب کی وما علی الا البلاغ